जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में संस्कृत शिक्षक तरीके कौशल ओझा सर आप सब विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करे छे। विद्यार्थी मित्रों बधा ज मजामां हशो। ओके, तो आजे 12मुं चेप्टर एमां कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य विषयनो आपणे परिचय मेळव्यो अने पार्ट 2 में हवे आपणे विषय प्रवेश करीए। बराबर, तो अहींया तमने पहलो फर्स्ट पेरेग्राफ है ते तमने अहींया देखातो हशे, तमे जोई शको छो। बराबर, ने कंटिन्यू आपणे एक पछी एक पेरेग्राफ जे ते समझता जईशुं। बराबर, ओके। तो आ चेप्टर में आपणे पार्ट 1 में जोयुं के हेमचंद्राचार्य विषयनो परिचय आपेलो छे, एमां एनी केटली कृतिओ छे, केटलुं साहित्य छे, अने आ जे चेप्टर छे एमां सिद्धहेम शब्दानुशासन नामनो ग्रंथ एटले के सिद्धहेम व्याकरण, बराबर, ए नामनो जे ग्रंथ छे तेनुं पण वर्णन करेलुं छे। एमां केटला अध्यायो छे, शुं वर्णन करे, बधुं आपणे चेप्टर में जोवानुं छे। बराबर, ओके। तो विषय प्रवेश करिए, शुरू करिए छीए। सौ प्रथम फर्स्ट पेरेग्राफ जोईए, तमने अहींया देखातुं हशे। ओके। विक्रमस्य द्वादश्यां शताब्द्यां सिद्धराज जयसिंह मालव विजयं कृतवान्। विक्रमस्य एटले विक्रमनी द्वादश्यां शताब्द्यां 12મી सदीमां, बराबर, विक्रम संवत जे आपणे कहीए छीए ए विक्रमादित्य त्यांथी विक्रम संवत छे ते शरू थयुं छे। तो विक्रमनी द्वादश्यां शताब्द्यां 12મી सदीमां सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह छे तेणे मालव विजयं कृतवान, माळव विजय प्राप्त कर्यो, एटले के माळवा पर विजय प्राप्त कर्यो। जे मालव प्रदेश छे, हालनो मध्य प्रदेश कहेवाय, मालव प्रदेश एटले के हालनो मध्य प्रदेश, तेनी उपर विजयं कृतवान, विजय प्राप्त कर्यो सिद्धराज जयसिंह। बराबर छे। विजयानंतरम, विजय पछी जयसिंह जयसिंहे नृपतेः यशोवर्मणः राजा यशोवर्मानु सर्वं धनं गृहीत्वा, बधु धन गृहीत्वा एटले लईने अणहिलपुरम प्रत्यागतवान, अणहिलपुर पाछा आव्या, एटले के पाटण पाछा आव्या। सिद्धराज जयसिंह छे तेमणे मालव प्रदेश पर विजय प्राप्त कर्यो अने यशोवर्मा राजानु सर्वं धनम, बधु धन गृहीत्वा एटले के लईने अणहिलपुर पाटण छे ते प्रत्यागतवान पाछा आव्या। धनेन सह, धननी साथे साथे तत्रत्यः त्यानो ग्रंथागारः अपि, संधि विच्छेद थाय, ग्रंथागार पण एटले के लाइब्रेरी पण तस्य हस्तगतः जातः, तेणे हस्तगत करी लीधो। त्यानो ग्रंथागार पण, त्यानी लाइब्रेरी पण तेणे पोताना हस्तगत करी लीधी। अस्मिन् ग्रंथागारे, आ लाइब्रेरी में, आ आ पुस्तकालय में बहवः अनुपमाः ग्रंथाः आसन्। घणा बधा अनुपम ग्रंथो हता, घणा बधा अद्वितीय ग्रंथो पण हता। आसन एटले के हता, भूतकाळ, बहुवचन। बराबर, तेसु घणा बधा पुस्तको हता अद्वितीय, एटले बीजे क्यांय जोवा न मळे एवा अनुपम अद्वितीय ग्रंथो अहींया जोवा मळता हता आ पुस्तकालयमां। तेसु, तेमां भोजेन विरचितम, भोज राजाए रचेलुं एवुं सरस्वती कंठाभरण नामनुं प्रसिद्ध भोज व्याकरण पण एक हतुं। जे बधा पुस्तको हता तेमां भोज राजाए रचेलुं ए सरस्वती कंठाभरण नामनुं पुस्तक, प्रसिद्ध भोज व्याकरण पण एमानुं एक हतुं। एकतमम आसीत् एटले के तेमानुं एक हतुं, एटले के एटलुं श्रेष्ठ पुस्तक हतुं ए व्याकरणनुं के ए बीजे के पुस्तकालयोमां ए जोवा मळतुं हतुं नहीं, जे आ पुस्तकालयमां हतुं। बराबर छे। ओके, फरीथी आखो पेरेग्राफ आपणे जोई लईए छीए। विक्रमादित्यनी एटले के विक्रमनी 12મી शताब्दी में सिद्धराज जयसिंहे
માલવ પ્રદેશ પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. વિજય પછી જયસિંહે જે નૃપતિ રાજા યશોવર્માનું બધું ધન લઈ અને પોતે પાટણ છે તે પાછા આવ્યા. ધનની સાથે ત્યાંનો ગ્રંથાગાર પણ તેણે હસ્તગત કરી લીધો અને આ જે ગ્રંથાગાર છે, આ જે પુસ્તકાલય છે તેનો તે પણ તેણે હસ્તગત કરી લીધું. આ ગ્રંથાગારમાં, આ પુસ્તકાલયમાં ઘણા બધા અદ્વિતીય ગ્રંથો છે તે હતા. તેમાં ભોજરાજાએ રચેલું સરસ્વતી કંઠાભરણ, વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, કર્તા અને કૃતિમાં પૂછાઈ શકે છે. ભોજરાજાએ રચેલું સરસ્વતી કંઠાભરણ નામનું જે પ્રસિદ્ધ ભોજ વ્યાકરણ છે તે એમાંનું એક હતું. બરાબર છે? ઓકે, સેકન્ડ પેરેગ્રાફ જોઈએ. એકદા સિદ્ધરાજ વિચાર પથમ આરૂઢ. એકવાર સિદ્ધરાજ જયસિંહ છે તે વિચાર કરવા લાગ્યા. વિચાર પથમ આરૂઢ એટલે કે વિચાર કરવા લાગ્યા. આમ જનરલી શબ્દસહ અર્થ જોઈએ તો વિચાર એટલે વિચાર, પથમ એટલે કે રસ્તો, વિચારના રસ્તા ઉપર, વિચારના માર્ગ ઉપર, આરૂઢ એટલે કે સવાર થયા. થોડાક અઘરા શબ્દો લાગે, જેથી વિચાર કરવા લાગીએ એવું લખી શકાય. સહ અચિંતયત, તેણે વિચાર કર્યો, તેણે વિચાર્યું. શું વિચાર્યું? માલવ વિજયેન અહમ ધનસ્ય સ્વામિત્વમ પ્રાપ્તવાન, તસ્ય ગ્રંથાગારઃ અપી મયા પ્રાપ્તઃ. માલવ વિજયેન એટલે કે માલવ પ્રદેશ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી, અહમ એટલે કે હું થાય, પરંતુ અહીંયા શું અર્થ લેવાનો છે? મેં. માલવ વિજયથી મેં ધનસ્ય સ્વામિત્વમ પ્રાપ્તવાન, ધનનું માલિકીપણું પ્રાપ્ત કર્યું. ધનનું સ્વામીપણું છે તે મેં પ્રાપ્ત કર્યું. બરાબર? એ બધું ધન મેં લઈ લીધું એટલે મારા માલિકીનું થઈ ગયું. આવું એ વિચારે છે. ધનસ્ય સ્વામિત્વમ પ્રાપ્તવાન, ધનનું માલિકીપણું પ્રાપ્ત કર્યું. તસ્ય ગ્રંથાગાર અપી મયા પ્રાપ્ત, તેનો ગ્રંથાગાર પણ, તેની લાઇબ્રેરી પણ મયા પ્રાપ્ત એટલે કે મેં પ્રાપ્ત કરી. તેની લાઇબ્રેરી પણ મેં પ્રાપ્ત કરી, મેં મારા હસ્તગત કરી લીધી. પરંતુ ભોજ વ્યાકરણેન ભોજસ્ય યાદૃશી કીર્તિ વર્તતે તાદૃશી કીર્તિ મયા ન પ્રાપ્તા. પરંતુ તેનું ધન લઈ લીધું, તેનો ગ્રંથાગાર પણ લઈ લીધો, પરંતુ શું કહે છે? ભોજ વ્યાકરણથી ભોજસ્ય યાદૃશી કીર્તિ વર્તતે, ભોજની યાદૃશી એટલે જેવી, જે પ્રકારની કીર્તિ છે, પ્રતિષ્ઠા છે, તાદૃશી તેવી કીર્તિ મયા ન પ્રાપ્ત, મેં પ્રાપ્ત કરી નથી. અતઃ એતાદૃશમ કિમપી કરણીયમ યેન મદિયા કીર્તિ અપી તાદૃશી ભવેત યાદૃશી ભોજસ્ય અસ્તિ. શું કીધું અહીંયા? આથી આ પ્રકારનું કંઈ પણ કરણીયમ કરવું જોઈએ જેનાથી મારી કીર્તિ પણ તેવી થાય, એટલે કે યાદૃશી જેવી ભોજસ્ય અસ્તિ, ભોજ રાજાની કીર્તિ છે, તાદૃશી તે પ્રકારની કીર્તિ મદિયા ભવેત મારી થાય, તે પ્રકારની કીર્તિ મારી થાય. એવી રીતે અહીંયા સિદ્ધરાજ જયસિંહ એ વિચાર કરવા લાગે છે. બરાબર? ફરીથી આખો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ જોઈએ. એકવાર સિદ્ધરાજ જયસિંહ છે તે વિચાર કરવા લાગ્યો. માલવ પ્રદેશથી મેં ધનનું માલિકીપણું છે તે પ્રાપ્ત કર્યું, ત્યાંનો ગ્રંથાગાર છે તે પણ મેં પ્રાપ્ત કર્યો. બરાબર? પરંતુ ભોજ રાજા જેવું, ભોજ વ્યાકરણ વડે ભોજની જેવી કીર્તિ છે તેવી કીર્તિ મેં પ્રાપ્ત કરી નથી. આથી આ પ્રકારનું કંઈક કરવું જોઈએ જેનાથી મારી કીર્તિ પણ, મારી નામના પણ તેવી થાય જેવી ભોજ રાજાની છે. આવી રીતનું અહીંયા સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં આપેલું છે. આગળ જોઈએ આપણે તો થર્ડ પેરેગ્રાફ. એવમ વિચાર્ય, આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, એવમ વિચાર્ય આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, સહ એટલે કોણ? સિદ્ધરાજ જયસિંહ. એકની જ અત્યારે વાત ચાલુ છે. બરાબર? તે સિદ્ધરાજ જયસિંહે જૈન મુનિમ આચાર્યમ હેમચંદ્રમ પ્રાપ્તવાન નિવેદિતવાન ચ.
જૈન મુનિ આચાર્ય એવા હેમચંદ્રને પ્રાપ્ત થયા એટલે કે મળ્યા અને એને નિવેદિતવાન એટલે કે નિવેદન કર્યું, એને પ્રાર્થના કરી. શું પ્રાર્થના કરી? અયી આચાર્ય વર્યાહા, હે આચાર્ય વર્ય, હે મહોદય, બરાબર, હે માનનીય આચાર્ય, એવી રીતે ટૂંકમાં સન્માનવાચક શબ્દો વાપર્યા. જો અહીંયા એક વસ્તુ આપણે સમજવાની છે, આચાર્ય વર્ય એ એક વચન થાય, પરંતુ આચાર્ય વર્યાહ એ બહુવચન છે. અહીંયા એક વ્યક્તિ એક જ વ્યક્તિને કહે છે તો એક વચનમાં શબ્દ પ્રયોગ થવો જોઈએ. સિદ્ધરાજ જયસિંહ એક વ્યક્તિ છે, હેમચંદ્રાચાર્ય એક વ્યક્તિ છે, એકને જ જણાવે છે, તો અહીંયા એક વચનનો ઉપયોગ થવો જોઈએ, હે આચાર્ય વર્ય. પરંતુ અહીંયા અયી આચાર્ય વદ્યાહ એવો બહુવચનનો પ્રયોગ થયેલો છે. શા માટે? તો કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ એ હેમચંદ્રાચાર્યને આદરણીય માને છે, સન્માનનીય માને છે, બરાબર, એટલે અહીંયા બહુવચનનો પ્રયોગ કરી શકાય. કારણ કે આપણે કોઈને આદરણીય માનતા હોય, બરાબર, આપણે આદર્શ માનતા હોય, તેને આપણે બહુવચનમાં પ્રયોગ કરીએ છીએ, તેને સન્માનયુક્ત બોલાવીએ છીએ, એટલે અહીંયા બહુવચનનો પ્રયોગ થયેલો આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, હે આચાર્ય વર્ય ભવંતઃ, જો આ શબ્દ પણ બહુવચન છે, બાકી ભવાન એટલે તમે અને ભવંતઃ એટલે પણ તમે, પણ ભવાન શબ્દ એક વચનમાં આવે જ્યારે ભવંતઃ શબ્દ બહુવચનમાં આવે. ભવંતો છે એનું સંધિ થઈ જાય ભવંતઃ. ભવંતઃ એટલે કે તમે ભોજ વ્યાકરણ સદૃશમ વ્યાકરણમ વિરચયંતુ, ભોજ વ્યાકરણ સમાન વ્યાકરણની રચના કરો. યેન જેનાથી, ભવતામ તમારી, અને ચ એટલે કે અને, મમ એટલે મારી, કીર્તિ અમારા ભવેત એટલે કે અમર થાય, તમારી અને મારી બંનેની કીર્તિ છે, બંનેની નામના છે તો પ્રસિદ્ધ થાય, અમર થાય, એવું કંઈક ભોજ વ્યાકરણ સમાન વ્યાકરણની રચના કરો. આવું નિવેદન કર્યું, આવી પ્રાર્થના કરી સિદ્ધરાજ જયસિંહે હેમચંદ્રાચાર્યને. બરાબર, આગળ જોઈએ. સિદ્ધરાજસ્ય જયસિંહસ્ય નિવેદનેન પ્રેરિતાઃ હેમચંદ્રાચાર્યાઃ એકમ અપૂર્વમ વ્યાકરણ ગ્રંથમ રચિતવંત. સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી, એની પ્રાર્થનાથી પ્રેરિતાઃ પ્રેરાયેલા એવા હેમચંદ્રાચાર્ય છે, તેને એકમ એક અપૂર્વ એટલે કે પહેલા કોઈ દિવસ જોયો નથી તેવો અદ્વિતીય એવા વ્યાકરણ ગ્રંથની રચિતવંત એટલે કે રચના કરી. બરાબર, સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી કહેવાથી એનાથી પ્રેરિત થયેલા એવા હેમચંદ્રાચાર્ય છે, તેણે એક અદ્વિતીય એવા વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરી. બરાબર, આવી રીતે સિદ્ધરાજ જયસિંહનું નિવેદન થયું, એની પ્રાર્થના થઈ અને એનાથી પ્રેરાયેલા, એના નિવેદનથી પ્રેરાયેલા હેમચંદ્રાચાર્ય છે, એને આવો અદ્વિતીય વ્યાકરણ ગ્રંથ એટલે કે એક વ્યાકરણનું પુસ્તક એની રચિતવંત એટલે રચના કરી. સહ સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમ ઇતિ નામના પ્રસિદ્ધ અસ્તિ, તે સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. તે જે પુસ્તક હતું તે પુસ્તક સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ એ નામથી પ્રસિદ્ધ અસ્તિ એટલે કે થયું. એ પુસ્તકમાં કયા કયા અધ્યાયો, કઈ કઈ વસ્તુઓનું વર્ણન છે તે હવે શરૂ થાય છે. બરાબર, હવે જુઓ કયા નામથી પ્રસિદ્ધ થયું? સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ. આપણે ઉપર જે પ્રસ્તાવના જોઈ હતી પહેલા પાર્ટમાં, બરાબર, તે પ્રસ્તાવનામાં શું શબ્દ આવેલો હતો? તો કે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન. એ અને અહીંયા શું શબ્દ આવેલો છે? સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ. બંને સેમ જ, એક જ પુસ્તક છે, પરંતુ નામ અલગ અલગ આપેલા છે. બેયમાં સિદ્ધહેમ એવો શબ્દ તો છે જ. સિદ્ધ અર્થાત સિદ્ધરાજ જયસિંહ, કારણ કે એને નિવેદન કર્યું, એને હેમચંદ્રાચાર્યને પ્રાર્થના કરી એટલા માટે. અને હેમ અર્થાત હેમચંદ્રાચાર્ય પુસ્તક રચ્યું. એટલે આ રીતે બંનેનો નામનો જે અર્થ છે, જે નામ છે તે આવી જાય એ માટે આવું વ્યાકરણ પુસ્તકની રચના કરી અને આવું નામ છે તે પ્રસિદ્ધ કર્યું, પ્રખ્યાત કર્યું, સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમ. બરાબર છે. અસ્મિન એટલે કે આ જે સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ નામનું પુસ્તક છે તેમાં અષ્ટૌ અધ્યાયા સંતિ, 8 અધ્યાયો એ આપણને જોવા મળે છે.
તેસુ પ્રારંભિકેસુ ષટ્સુ અધ્યાયેસુ, તેમાં શરૂઆતના ષટ એટલે કે છ અધ્યાયોમાં, શરૂઆતના 6 અધ્યાયોમાં સંસ્કૃત ભાષાયા એટલે કે સંસ્કૃત ભાષાનું જે વ્યાકરણ છે એનું વર્ણન કરેલું છે. અને અંતિમયોહો દ્વયોહો એટલે કે છેલ્લાના 2 જે અધ્યાયો છે તેમાં પ્રાકૃત ભાષા ણામ ચ એટલે કે પ્રાકૃત ભાષાનું વ્યાકરણમ અપી અસ્તિ, વ્યાકરણ પણ આપણને જોવા મળે છે. બરાબર. શું કીધું આપણને? જે સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ નામનું પ્રસિદ્ધ પુસ્તક છે, વ્યાકરણનું પુસ્તક છે, તેમાં 8 અધ્યાયા સંતિ, 8 અધ્યાયો છે, જેમાં શરૂઆતના એટલે પહેલા 6 અધ્યાયો એમાં સંસ્કૃત ભાષાના વ્યાકરણનું વર્ણન કરેલું છે, જ્યારે બાકીના 2 જે શેષ રહેલા 2 જે અધ્યાયો છે, બાકી રહેલા અધ્યાયો છે 2 અંતિમ એટલે કે છેલ્લા 2 અધ્યાયો, તેમાં પ્રાકૃત ભાષાનું વર્ણન આપણને જોવા મળે છે. હવે અહીંયા શબ્દ થાય કે સાહેબ પ્રાકૃત ભાષા એટલે શું? તો કે સૌ પ્રથમ જ્યારે સંસ્કૃત ભાષા એટલી બધી પ્રચલિત ન હતી તેવે સમયે જે અમુક નાટકો રચાતા એ નાટકો વધુ પ્રમાણમાં પ્રાકૃત ભાષામાં હતા. એટલે અમુક સંસ્કૃત ભાષા હોય અને અમુક જે પ્રાદેશિક ભાષા હોય તે હોય, જેથી એનો જે અર્થ છે તે સરળ રીતે સમજાય. માટે એ બધા નાટકો એ પ્રાકૃત ભાષામાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળતા હતા. બરાબર. તો આવી રીતે પ્રાકૃત ભાષાનું છેલ્લા 2 અધ્યાયોમાં આપણને વર્ણન જોવા મળે છે. બરાબર. ફરીથી આખું જ એ બંને પેરેગ્રાફ ફરીથી આપણે એનું ભાષાંતર જોઈ લઈએ. આમ વિચારી એવમ વિચાર્ય એટલે કે આમ વિચારી અને જૈન મુનિ એવા હેમચંદ્ર પાસે એ સિદ્ધરાજ જયસિંહ છે તે જાય છે અને એ નિવેદન કરે છે, હે માનનીય આચાર્યવર્ય ભવંતઃ એટલે કે તમે ભોજ વ્યાકરણ સમાન એ વ્યાકરણની રચના કરો, જેનાથી તમારી અને મારી બંનેની કીર્તિ છે તે અમર થાય, તે પ્રસિદ્ધ થાય એવા વ્યાકરણની રચના કરો. આવું સિદ્ધરાજ જયસિંહે નિવેદન કર્યું. સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી પ્રેરિતા એટલે પ્રેરાયેલા, એ પ્રેરિત થયેલા એવા જે હેમચંદ્રાચાર્ય છે તેણે એક અદ્વિતીય એવા વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરી. તે સિદ્ધહેમ શબ્દાનું શાસન અથવા તો સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. એ જે પુસ્તક છે તેમાં 8 અધ્યાયો વર્ણન કરેલા છે. એમાં શરૂઆતના 6 અધ્યાયોમાં સંસ્કૃત ભાષાનું, જ્યારે અંતિમ બંને અધ્યાયમાં પ્રાકૃત ભાષાના વ્યાકરણનું વર્ણન આપણને જોવા મળે છે. એટલે આ રીતે એ બંને પેરેગ્રાફ આપણે ભાષાંતર જોયા. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ આપણે. હેમચંદ્રાચાર્યે લક્ષ શ્લોક પરિમિતમ સાહિત્યમ વિરચિતમ અસ્તિ. લક્ષ શ્લોક એટલે 1,00,000 શ્લોકોના પરિમિતમ પ્રમાણનું સાહિત્ય છે તે વિરચિતમ અસ્તિ એટલે કે રચ્યું છે. હેમચંદ્રાચાર્યએ બધું જ સાહિત્ય જો એનું ભેગું કરવા જઈએ તો લક્ષ શ્લોક પરિમિતમ સાહિત્યમ છે, એટલે કે 1,00,000 શ્લોકના પ્રમાણનું સાહિત્ય એનું આપણને રચેલું જોવા મળે છે. બરાબર. એટલે સંપૂર્ણ સાહિત્ય છે એ બધું જ સાહિત્ય ભેગું કરીએ તેનું પ્રમાણ કેટલું થાય? તો લક્ષ શ્લોક એટલે કે 1,00,000 શ્લોકોના પ્રમાણનું એ સાહિત્ય જોવા મળે છે. અસ્મિન સાહિત્યે આ સાહિત્યમાં કયા કયા હવે પુસ્તકો છે? આ બધું જ જે સાહિત્ય છે હેમચંદ્રાચાર્યનું, એમાં કયા કયા પુસ્તકોનું વર્ણન કરેલું છે એ અહીંયા આપેલું છે. અભિધાન ચિંતામણી નામક કોશ ગ્રંથ. અભિધાન ચિંતામણી નામનો શબ્દકોશ. આ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે બંને પેરેગ્રાફ છે તે પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાના છે, કારણ કે આમાં પણ કર્તા અને કૃતિ છે તે પૂછાઈ શકે છે. બરાબર. એટલે ખાસ કરી અને જોડકા સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે છે આ, એટલે ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો. બરાબર. અભિધાન ચિંતામણી એ પણ હેમચંદ્રાચાર્ય રચેલું છે. એ નામનો કોશ ગ્રંથ એટલે શબ્દકોશ, આપણે જેને સરળ ભાષામાં ડિક્શનરી કહીએ. આપણે જે ઇંગ્લિશ વિથ ગુજરાતી અથવા ઇંગ્લિશ વિથ હિન્દી ડિક્શનરી હોય તેવી ડિક્શનરી એટલે શબ્દકોશ કહેવાય. બરાબર. તો એ શબ્દકોશ અભિધાન ચિંતામણી નામનો શબ્દકોશ
એની રચના કરે છે હેમચંદ્રાચાર્ય. પછી ચાલુક્ય વંશોત્કીર્તન નામનું સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષા બંનેનો આશ્રય લીધેલું એવું એક મહાકાવ્ય. બરાબર. ચાલુક્ય વંશોત્કીર્તન એ નામનું જે સંસ્કૃત ભાષામાં અને પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલું છે તે દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય, એટલે બંનેનો આશ્રય લીધેલું એવું એક મહાકાવ્ય જે ચાલુક્ય વંશોત્કીર્તન નામનું છે. બરાબર. પછી તો કે કાવ્યાનુશાસનમ એ નામનો અલંકાર શાસ્ત્રીય ગ્રંથ. કાવ્યાનુશાસન એ નામનો અલંકાર શાસ્ત્રીય ગ્રંથ. એટલે તમે કદાચ 10મું કમ્પ્લીટ કરી અને 11-12 ધોરણમાં જો તમે સંસ્કૃત વિષય સાયન્સમાં રાખો, બરાબર, એ અને બી ગ્રુપ આવે. એ ગ્રુપ છે તે એન્જિનિયરિંગ ગ્રુપ હોય, બી ગ્રુપ છે તે ડોક્ટરી લાઇનનું હોય. તો એમાં તમે બી ગ્રુપમાં સંસ્કૃત સબ્જેક્ટ આવે, તો એમાં તમે એ સંસ્કૃત સબ્જેક્ટ રાખેલો હોય તો એમાં ગ્રામરમાં તમારે શું આવે તો કે સાવ સેલા અલંકાર અને છંદ આવે. બરાબર. જેમ તમને અત્યારે કેમ કૃદંત આવે છે, સ્મ પ્રયોગ આવે છે, વિભક્તિ અને કાળના કોષ્ટક આવે, એવી રીતે એમાં છંદ, અલંકાર આવું બધું આવે, ન્યાય. બરાબર. તો કાવ્યાનુશાસન નામનો અલંકારનો ગ્રંથ એ પણ તેમને રચેલો છે. અને છંદોનું શાસન ચૈત્યાદીનામ બહુનામ ગ્રંથાનામ સમાવેશો ભવતી, અને છંદોનું શાસન, બરાબર, વગેરે અનેક ગ્રંથોનો, બહુનામ ગ્રંથાનામ ઘણા બધા ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે. શેમાં તો કે આ 1,00,000 શ્લોકના પ્રમાણનું સાહિત્ય છે તેમાં આ બધા જ ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે. છંદોનું શાસન એમાં અલગ અલગ છંદોનું વર્ણન કરેલું હોય. બરાબર. એટલે આ રીતનું 1,00,000 શ્લોકોના પ્રમાણનું હેમચંદ્રાચાર્યનું સાહિત્ય આપણને જોવા મળે છે. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ. ગુર્જર પ્રદેશે ગુજરાત પ્રદેશમાં લબ્ધજનિ અયમ, એટલે કે જન્મેલા આ હેમચંદ્રાચાર્ય, હેમચંદ્રાચાર્ય જે છે ન કેવલમ ગુર્જર પ્રાંતેપી, માત્ર ને માત્ર ગુજરાત પ્રાંતમાં જ નહીં, માત્ર ગુજરાત પ્રદેશમાં નહીં, પરંતુ સમગ્રેપી સંસ્કૃત સાહિત્યાકાશે સૂર્યવત પ્રકાશતે, સમગ્ર સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશમાં. આખું જે શબ્દ છે એનો સંધિવિચ્છેદ થાય સમગ્રે પ્લસ અપી, એટલે સંપૂર્ણ સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશ, એટલે આકાશમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનું જે આકાશ છે તેમાં સૂર્યવત પ્રકાશતે, સૂર્યની જેમ શોભે છે. જેમ સંપૂર્ણ ગગન મંડળમાં, સંપૂર્ણ આકાશમાં એક સૂર્યનો ગોળો કેમ પ્રકાશિત હોય, એક જ સૂર્ય હોય પરંતુ સંપૂર્ણ વિશ્વ છે એને પ્રકાશિત કરતો હોય. બરાબર ને. તો એવી રીતે જેમ આકાશમાં સૂર્ય શોભે છે તેમ સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશમાં હેમચંદ્રાચાર્ય એ શોભે છે. કે કોની જેમ તો કે સૂર્યવત, સૂર્યની જેમ. જેમ ગગન મંડળમાં આકાશમાં સૂર્ય શોભે છે તેમ સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશમાં સૂર્યની જેમ હેમચંદ્રાચાર્ય છે તે પ્રકાશતે, એટલે કે શોભે છે. બરાબર. જે માત્ર ગુજરાત પ્રદેશમાં નહીં પરંતુ સંપૂર્ણ સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશમાં જ્યાં જ્યાં દેશ વિદેશમાં સંસ્કૃત સાહિત્ય પહોંચેલું છે ત્યાં ત્યાં સૂર્યની જેમ હેમચંદ્રાચાર્ય શોભાયમાન છે, એવું અહીંયા કહેલું છે. ફરીથી લાસ્ટ બંને પેરેગ્રાફ ટ્રાન્સલેશન જોઈ લઈએ. હેમચંદ્રાચાર્યએ 1,00,000 શ્લોકોના પ્રમાણનું સાહિત્ય રચ્યું છે. આ સાહિત્યમાં અભિધાન ચિંતામણી નામનો શબ્દકોશ, ચાલુક્ય વંશોત્કીર્તન નામનું સંસ્કૃત ભાષામાં અને પ્રાકૃત ભાષામાં બંનેનો આશ્રયથી રચાયેલું એવું મહાકાવ્ય. બરાબર. જેમાં એક જ શ્લોકમાં એક બાજુ વ્યાકરણના ઉદાહરણો હોય તો બીજી બાજુ એ કથા વસ્તુ હોય, આવું બંનેનો આશ્રય લીધેલું એવું મહાકાવ્ય. પછી કાવ્યાનુશાસન, બરાબર છે, કાવ્યાનુશાસન નામનો અલંકાર શાસ્ત્રનો ગ્રંથ અને છંદોનું શાસન જેમાં છંદોનું વર્ણન છે વગેરે અનેક ગ્રંથોનો આ સાહિત્યમાં સમાવેશ થાય છે. ગુજરાત પ્રદેશમાં જન્મેલા આ હેમચંદ્રાચાર્ય માત્ર ગુજરાત પ્રદેશમાં જ નહીં, માત્ર ગુજરાતની સીમામાં જ નહીં, પરંતુ સંપૂર્ણ સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશમાં સૂર્યની માફક શોભે છે, સૂર્યની જેમ જળ હળે છે.
બરાબર, સૂર્યની જેમ શોભાયમાન છે. એટલે આવી રીતે હેમચંદ્રાચાર્યનું વર્ણન કરતું, હેમચંદ્રાચાર્યનો પરિચય આપતો આ ચેપ્ટર આપણે સરસ મજાનો અભ્યાસ કર્યો. બરાબર. હવે તમે જે શીખેલા છો એ ગ્રામરના અમુક ટોપિક જોઈ લઈએ. તો એમાંનો કૃદંત એ વધુ પ્રમાણમાં આમાં જોવા મળે છે. જોઈ લઈએ તો પહેલો જે પેરેગ્રાફ છે એમાં કૃતવાન શબ્દ છે. બરાબર. તો કૃતવાન શબ્દ એ અહીંયા આપણે કર્તરીભૂત કૃદંત બનશે. કારણ કે વાન, વંતૌ, વંતઃ, તો વાન પ્રત્યય અહીંયા આપેલો છે. બરાબર. એવી રીતે આગળ જોઈએ તો કર્તરીભૂત કૃદંતના જ ઘણા બધા આપણને જોવા મળે છે. બરાબર. આગળના નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં જોઈએ તો એમાંય પણ સ્વામિત્વમ પ્રાપ્તવાન, તો પ્રાપ્તવાન શબ્દ એ પણ કર્તરીભૂત કૃદંત એ આપણને જોવા મળે છે. પછી તો કે રચિતવંત એ શબ્દ પણ કર્તરીભૂત કૃદંત. આવા ઘણા બધા અલગ અલગ કૃદંતો એ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. પછી જાતઃ શબ્દ છે, હસ્તગતો જાતઃ, તો જાતઃ શબ્દ એ પાછો કર્મણીભૂત કૃદંત થશે. એટલે આવી રીતે અલગ અલગ વ્યાકરણના ટોપિક્સ આમાં અલગ અલગ રહેલા છે. બરાબર. એ તમે ખાસ કરી અને આપણે જે ગ્રામર લખાવેલું છે તમે ખાસ અભ્યાસ કરશો, પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને એ આવડી જશે. બરાબર. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણે 12મું ચેપ્ટર છે તે સમજેલા છીએ. બરાબર. ઘરે રહી અને તમે ખાસ કરી એનો અભ્યાસ કરો જેથી એકદમ સુદૃઢ થાય અને બોર્ડની એક્ઝામ સુધી તમને બધાને યાદ રહે. બરાબર. એવી આશા સાથે બધાને જય સ્વામિનારાયણ.